ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। मौसम विभाग के मुताबिक चंडीगढ़ पंजाब ते हरियाणा दे विच अगले 4 दिनों तक संघनी धुंध ते सीत लहर का जोर इसी तरह जारी रहेगा। अगले 24 घंटों दौरान दिल्ली दे विच कड़ाके की ठंड पैण की संभावना जताई गई है। 25 ते 26 दसंबर नूं तापमान होर हेठां आउण दी भविखबाणी मौसम विभाग ने की है। यानी कि जो कड़ाके की ठंड हुण चल रही है, इन्हां दिनां दे विच शहीदियां दे दिनां दे विच पोह दे महीने दे विच वो ठंड इसी तरह हाले चलती रहेगी। उंज भी आम पंजाब दे विच लोकां दा मनना है कि जदों शहीदियां समाप्त हो जांदियां ने, शहीदियां दे दिन समाप्त हो जांदे ने, दसंबर दे दिनां दे विच लासानी शहादतां दे अखीरले दिन हुंदे ने, उदों ही ठंड घटनी शुरू हुंदी है। उदों तां जदों शहादतां हुंदियां ने उदों हर साल ही कड़ाके की ठंड पैंदी है। खैर हुण तां ग्लोबल वार्मिंग करके मौसम दे विच बहुत बदलाव आया है ते जदों उन्हां दिनां दे विच जदों शहीदी साके वापरे सी उदों किन्नी ठंड पैंदी होएगी, ये सुण के इंसान नूं कंबनी छिड़ जांदी है। बाहरले मुल्कां दी गल कर लईए तां अमरीका दे विच बर्फीला तूफान लगातार कहर मचा रहा है। इस तूफान ने घट्टो घट्ट 18 लोकां दी जान लै लई है। पूरे अमरीका दे विच हज़ारां घरां ते कारोबारां दी बत्ती गुल हो गई है। कई थावां ते लोकां नूं क्रिसमस भी हनेरे विच मनाउणी पई। तूफान ने बैफलो न्यूयॉर्क दे विच काफ़ी तबाही मचाई। इसे करके न्यूयॉर्क दे विच एमरजेंसी दा ऐलान किया गया क्योंकि तूफान दे नाल-नाल बर्फीलियां हवावां भी चलियां ने। शहर दे कौमांतरी हवाई अड्डे नूं बंद कर दिता गया। सड़की ते रेल आवाजाही इत्थे ठप्प है। लोकां नूं सलाह दित्ती गई है कि अपने घरां दे विच ही रहण क्योंकि सड़कां दे उत्ते बर्फ इस तरीके दी जम गई है, उन्हां ते गड्डियां फिसलदियां ने, उन्हां दे टायर नहीं चल सकते। इस करके हादसिਆਂ ਤੋਂ बचण लई सारिਆਂ ਨੂੰ घर रहण दी अपील है। अमरीका दे विच हज़ारे उड़ाणां रद्द हो गई ने। इस तरह कैनेडा दे विच भी कड़ाके की ठंड ते बर्फीले तूफान दा भूचाल आया होया। इस दरम्यान प्रभावित इलाकों दे विच गुरु घरां ने लोड़वंदां दे लई 24 घंटे लंगरां दे दरवाजे खोल दित्ते ने। कड़ाके की ठंड दरम्यान 2 सूबिਆਂ दे विच वापरे इक्को ਜਿਹੇ हादसिਆਂ ਦੀ खबर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हिमाचल प्रदेश ते गुजरात दे विच पैराग्लाइडिंग हादसिਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। कुल्लू ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ डोबी इलाके दे विच पैराग्लाइडिंग दौरान 30 साल ਦੇ नौजवान की मौत हो गई। मृतक की सूरज शाह वजों हुई है जो महाराष्ट्र के 17 जिले का रहने वाला सी। जो पैराग्लाइडर हवा दे विच सी तां उसकी सुरक्षा बेल्ट खुल गई। सूरज अते पायलट दोवें जमीन ते डिग पे। स्थानिक लोगों के वलों दोवां नूं कुल्लू हस्पताल लिजाया गया जिथे जिहड़ा व्यक्ति पैराग्लाइडिंग का आनंद लैण गया सी सूरज, उसनूं मृतक ऐलान दिता गया। पायलट का इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस केस दे विच पायलट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस तरह गुजरात के मेहसाणा जिले के पैराग्लाइडिंग दौरान 50 फुट की उचाई तो डिगण कारण दक्षिणी कोरिया के एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने दस्सिया कि घटना लंघी शाम करीब 5:30 बजे कड़ी कस्बे नेड़े विसाटपुरा पिंड के स्कूल के मैदान च वापरी। शिन बयोंग मून अपना संतुलन गुआ बैठिया पैराग्लाइडर ठीक तरह के नाल नहीं खुलिया ते 50 फुट की उचाई तो जमीन ते डिग पिया जिस कारण उसकी मौत हो गई। सो असीं सब नूं अपील करते हैं कि जदों भी तुसीं घुम्मण वालियां थावां ते जांदे हो, खास करके एडवेंचरस थावां ते जांदे हो, तां जरूर ध्यान रख लेना चाहिए जदों हवा दे विच उड्डण वाली किसी चीज़ का तुसीं आनंद लैना होवे। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अते माता गुजरी जी की शहादत नूं समर्पित श्री फतेहगढ़ साहिब की धरती ते जोड़ मेल 26 दसंबर तो 28 दसंबर तक चलेगा। शुरुआत 26 दसंबर नूं अखंड पाठ साहिब की आरंभता दे नाल होएगी। शहीदी जोड़ मेल तो पहला पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब विखे मत्था टेकिया ते सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। फतेहगढ़ साहिब विखे 3000 तो वध पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने संबोधन करदे डीजीपी ने कहा कि इस बार पहली बारी निगरानी के लिए ड्रोन की वरतों की जाएगी। हंगामी हालातों के नाल नजिठण के लिए विशेष टीमां तैनात की गई ने। शहीदी जोड़ मेल दरम्यान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिख संगतां नूं 28 दसंबर नूं छोटे साहिबजादियां दी शहादत वाले दिन गुरबाणी का जाप करने की अपील की है। सवेरे 10 बजे इक्को समय गुरबाणी का जाप करने का सुनेहा संगतां नूं घल्लिया गया। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी सारियां संगतां नूं संदेश भेजा है कि 28 दसंबर नूं शहीदी दिहाड़े मौके सवेरे 10 बजे 10 मिनट मूल मंत्र का जाप जरूर किया जाए। ते छोटे लाला ते मां गुजरी के शहीदी दिहाड़े मौके एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने भारत सरकार वालों मनाए जा रहे वीर बाल दिवस नूं रद्द करदिआं सिख इतिहास नूं छुटियाउण वाली सरकारी चाल तो संगत नूं सुचेत रहण दी अपील की है। एसजीपीसी प्रधान ने कहा कि भारत सरकार सिखां दे इतिहास नूं रल गढ़ करन दे राह
ਬਰਸਾਤ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮਨਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਮਿਲੇ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖੋਵੋ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸਾਥੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੜੀ ਲਾਈ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੀਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ 4 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਤਾ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਮੂਹਰੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਐਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਥੇਰੇ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਖੜਾ ਸੀ ਆਖੋ ਚੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। 5-4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹਟਾਓ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਰਾਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਈ ਅਸੀਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਚੱਲੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ MD ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਧਰਮਕੋਟ, ਬੱਧਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 634 ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 103, ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ 78, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਦੇ 100, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ 122, ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ 75, ਆਰਥੋ ਦੇ 113 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NIA ਦੇ ਛਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। NIA ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ NIA ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਮਸੰਦਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ SGPC ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ SGPC ਸਾਡੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹੰਤ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਸੰਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੁਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। NRI ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਬੇਬੇ ਮਾਨ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਇਲਾਜ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿੱਥੇ
ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੋ। UIDAI ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਪੇਪਰ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 29 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲੰਬੂਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਵੋਦਿਆ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ BJP ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ BJP ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। BJP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਇੱਕ ਸਨ, 3 ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿੱਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਡੇਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ COVID-19 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਨੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਧਿਐਨ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ WHO ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 5000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਹੀਂ 3 ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਕਾਹਦੇ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੜੀਸਦੀ ਹੋਈ ਚਲੇਗੀ। ਕਾਰ
ਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ i20 ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਪਿੰਜੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਨ ਸੋਨੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਨ ਯਾਦਵ ਵਾਸੀ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਛੌਡਾ ਦਾਨੋ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਗਦੀਮਾਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਦਵ ਉਸ ਵਕਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ CPN UML ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ CPN ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ CPN UML, CPN ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ RSP ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਕੀ ਹੋਥੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਡੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੋਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।